केंद्र आरडीएफ का बकाया जारी नहीं कर रहा। सीएम भगवंत मान ने फिर तो दोहराया है आरडीएफ का 4807 करोड़ रुपए का बकाया है। उस लिखा गया है तो एमडीएफ का आरडीएफ का दस दिए कि एमडीएफ का 830 करोड़ रुपए बकाया है। केंद्र के वालों पंजाब का कुल 5637 करोड़ रुपए बकाया है। दस दिए कि पिछले दिनी गवर्नर ने कहा कि उन्होंने पंजाब के कई मुद्दों को लैके सीएम मान नूं कई चिट्ठियां लिखियां ने, पर मुख मंत्री के वालों जवाब नहीं दिता गया। तो सीधा रुख करते हैं, पंकज कपाही है मेरे सहयोगी मेरे नाल मौजूद, और सीएम ने गवर्नर को चिट्ठी लिखी है पंकज, और फिर तो क्या है कि आरडीएफ का पैसा दिवाउण दे लई गुजारिश की जाए। बिल्कुल, क्योंकि लगातार जिहड़ा वै वो राजपाल दे वल्लों इस गल का जिक्र किया जाता सीगा कि मैं जिहड़ियां चिट्ठियां मैं जिहड़े सवाल सीएम नूं कीते ने उन्हां दा जवाब मुख मंत्री नहीं दे रहे, लेकिन मुख मंत्री ने वो सारियां चिट्ठियां का जवाब देने तो बाद, क्योंकि तकरीबन 6 चिट्ठियां अजिहियां सीगियां जिन्हां दा जवाब देना बकाया पिया सी, वो चिट्ठियां का जवाब देने तो बाद हुण मुख मंत्री भगवंत मान दे वल्लों एक नवीं चिट्ठी ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ बनवारी लाल ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਵੈ, ਉਹ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਫੰਡ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਫੰਡ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਿੱਠੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ। ਗੁਰਜੋਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਲਖੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਤਲਖੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੌਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ, ਸਰਹੱਦੀ ਦੌਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੋਣ। ਪੰਕਜ, देखो सियासी ते नाल अगर इसनूं टैक्नीकल तौर ते देखा जाए तो पहला राजपाल दे वल्लों मुख मंत्री दे पाले दे विच गेंद सट्टी गई सी और संविधान का हवाला दिता गया सीगा कि जिहड़े मैं चिट्ठियां लिखियां ने, जिहड़े मैं सवाल कर रहा वा, उन्हां दे जवाब देने होणगे, उन्हां दे जवाब जिहड़े ने वो मुख मंत्री नूं देने लाजमी तौर ते होणगे, संविधान कहंदा वा। जदों मुख मंत्री ने सारी चिट्ठियां दे जवाब दे दिते तां हुण पाले दे गेंद जिहड़ी है वो राजपाल वाले पासे मुख मंत्री ने सट दित्ती है। और जिस गल का जिक्र हुण मुख मंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं कि तुसीं पंजाब दे दित्ती गई सी कि राष्ट्रपति शासन पंजाब दे विच लग जाएगा जे संविधान के मुताबिक तुसीं मेरे जवाब नहीं दोगे, तां फिर हुण जदों सारे जवाब दे दिते ने तां राजपाल नूं गुगली किते ना किते मुख मंत्री दी मुख मंत्री वालों गुगली जिहड़ी है वो सट्टी गई है। तो इस गुगली का मुकाबला किस तरीके नाल राजपाल करते हैं काफ़ी अहम हो जाता है, और राजपाल का इसके उत्ते हुण की जवाब आंदा है। गुरजोत, बिल्कुल ये भी इंतजार रहेगा। तो ठीक है पंकज, बेहद अहम है, सीएम मान ने मुड़ तो गवर्नर नूं चिट्ठी लिखी है, आरडीएफ नूं लैके गवर्नर नूं पत्र लिखा गया है, तो केंद्र तो बकाया आरडीएफ जारी कराउण दी सिफारिश करन या गलबात करन गवर्नर अगे सीएम ने लिखा है चिट्ठी दे विच। केंद्र आरडीएफ का बकाया जारी नहीं कर रहा, उन्होंने मुड़ तो दोहराया। जिस तरीके दे नाल मेरे सहयोगी पंकज जिक्र कर रहे हैं कि पहला चिट्ठियां जिहड़ियां ने उसका जवाब नहीं दिता गया, ये गवर्नर कह रहे सी, और बकायदा उन्होंने एक धमकी परलैजी दे विच राष्ट्रपति शासन तक लाउण दी गल कह दी सी, और जिस तो बाद मुख्यमंत्री ने सारियां चिट्ठियां का जवाब दिता ते हुण एक होर चिट्ठी लिखी गई है। तां पंकज, फिलहाल शुक्रिया बनन दे लई। हरजीत गरेवाल साडे नाल फोन लाइन ते जुड़ चुके ने, बीजेपी तो आगू ने। हरजीत गरेवाल जी, की समझते हो जो चिट्ठी सीएम साहब ने भी हो चुकी है, बहुत बार सरकार कह भी चुकी है, लिखती तौर पे भी कह चुकी है, ऑरली भी कह चुकी है कि साडे पैसे दे दो, असीं डेवलपमेंट करनी है।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਔਰ ਇਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀਐਮ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀਐਮ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਰਵਹਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਮੀ ਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਬਈ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਔਰ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੁਕਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਕਿ ਵੀ ਕਿਉਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਫਾਈਲ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਫਾਈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕਦੀ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਔਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਤੇ ਫੰਡ ਵੀ ਭੇਜਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਾ, ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਓਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਮੈਮ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਾਓ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡੀਐਫ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਫਾਈਲਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਕਿ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਨਾ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮੈਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦੀ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਸਮੂਥ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
पर जो जिक्र होंगे ग्रेवाल साहब की सरकार और गवर्नर मिलके काम करनगे पंजाब ਲਈ ਤਾਂ कोई मदद नहीं कर सकते आरडीएफ फंड ਦੇ ਲਈ गवर्नर साहब ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪਦ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਠੀਕ ਮਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਸ ਅਸੀਂ ਇਨਹੈਰਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਦ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਦੱਬ ਕੇ ਚੋਰੀ ਹੋਈ, ਦੱਬ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਟਰੱਕ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਪਟਨੇ ਜਾਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਨਾਮ ਬੜੇ ਬਦਲਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪੈਂਸੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਚ ਕਰ ਲਓ। ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਫੜਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਫੜੋ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਫੜਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਫਿਰ ਮਾੜੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈਟਰ ਪਾਓ, ਯੂਜ਼ ਯੋਰ ਗੁੱਡ ਆਫਿਸ। ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੈਟਰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਫੀਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਨੇ ਖੱਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਔਰ ਆਰਡੀਐਫ ਐਮਡੀਐਫ ਫੰਡ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਆ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ